ऐसी वार्ता आउंदी है। धन गुरु नानक देव पातशाह इतिहास विच लिखिया है कि जदों भाई मरदाना ते पातशाह जंगल दे विच जा रहे सन ते मरदाना कहंदा है, सतगुरु मैनू आग्या दिओ तां मैं घर चलिया जावां, मेरा मन उदास हो गया है, हुण मैं तुहाडे नाल अगे नहीं जाना। तां साध संगत सतगुरां ने आख्या कि मरदानिया रास्ते विच बहुत संघना जंगल है, तैनू कोई बड़ा ना खा जावे, तू साडे नाल चल, सुख नाल रह। साध संगत मरदाना सतगुरां दी कोई गल ना मन्ने, आग्या लई सतगुरु कहंदे चंगा बई जे जाना ही है तां तेरी मर्जी, अकल्ला तुर पिया। धन गुरु नानक देव पातशाह जंगल दे विच बैठे रहे, एक कदम भी अगे ना तुरे। साध संगत जद मरदाना थोड़ी दूर गया तां उसनू जंगल दे विच रस्ते विच एक राक्षस ने फड़ लिया ते अपने रहन वाली थां भयानक संघड़ा जंगल ओदे विच लै गए। साध संगत राक्षस नू वेख के उसदे काबू आया होया मरदाना थर थर कंबण लग पे। उस राक्षस नू वेख के भाई मरदाने दा मूंह डर नाल पीला हो गया। तां साध संगत कहंदे ने कि बंदा औखे वेले उस परमात्मा नू याद करदा ते मन विच पछतावा कर रहा है ते सतगुरां नू याद कर रहा है कि सतगुरु मैं तुहाडी गल नहीं मन्नी, करो किरपा, रहमत करो, तुहाडी मैं आग्या कदी भंग नहीं करांगा। तां साध संगत सतगुरु नानक पातशाह उन्हां ने भाई मरदाने दी साथी सी ना जदों अरदास सुनी ते जदों सतगुरु उठ के जंगल दे विच गए ने तां साध संगत अगे की हो रहा है। कौड़ा राक्षस ओदा घर बड़े संघने जंगल विच बिरछां दी दरख्तां दी आड़ विचों मरदाने नू सतगुरां ने वेख्या ते हस के आख्या, क्यों मरदानिया इत्थे बैठा घर नहीं जाना। तां साध संगत सतगुरां दे बचन सुन के मरदाना शर्मिंदा हो गया, हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरे पासों भुल हो गई है, मैनू बख्शो। साध संगत ये सतगुरां दा एक कौतक सी, कहंदा भुल हो गई है। तां साध संगत सतगुरु नानक कहंदे कि मरदानिया आ जिहड़ा तेल दा कड़ाहा तप रिहा है ना, इहदे विच तैनू तल के राक्षस ने खा लैणा। साध संगत मरदाना कहंदा, सतगुरु आप सामने खलोते होवो ते इह राक्षस मैनू खा लवे। तां सतगुरां ने आख्या कि मरदानिया तैनू आख्या सी कि घर ना जा, रस्ते विच कई बलावां मिलदियां ने। कहंदा सतगुरु हुण तां करो किरपा, हुण मैं अपनी गलती मन लई है। सतगुरां ने आख्या कि मरदानिया ठीक है। साध संगत की हो रहा है, जद तेल दा कड़ाहा अग वांगू तप गया तां राक्षस ने कौडे राक्षस ने मरदाने नू फड़ के तेल विच सुट्टण लगा। तां मरदाने ने व्याकुल होके दुखी होके गुरु नानक पातशाह दा नाम लिया
ते आख्या कहंदे हे धन गुरु नानक मर्दाना पुकार रहा है, रख लवो रख लवो। साध संगत जदों मर्दाने ने ये शब्द आखे, जद राक्षस ने उसनूं तपदे तेल विच सुट दिता तां मर्दाने दे शरीर लगण नाल ਉਹ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਕੌਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰਾ ਤਪਦਾ ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਡਿਆ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰ, ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਤਲੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈ। ਕੌਡੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤਤਸ਼ਿਨ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਆ ਟੇਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਡਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਡਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲਿਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਰੱਖੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਡਿਆ ਇਹ ਫਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈ। ਕੌਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਫਲ ਖਾ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਚੁੱਕੇ, ਆਪ ਵੀ ਲਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਫਲ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਤਸ਼ਿਨ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸਤਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤਤ ਵੇਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵੱਗਿਆ ਵੇਖੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਰਾਖਸ਼ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ हे ਨਿਰੰਕਾਰ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ।
ਇਹ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਟਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ